반갑습니다. SH 종합영어 이상헌입니다. 시리즈 9 철학의 문제들. 노벨상 수상한 버트란드 러셀의 The Problems of Philosophy. 오늘 14강, 오늘 15강입니다. 자, 15강, Chapter 2, The Existence of Matters. 자, 첫 번째 단락. 전체 문장을 먼저 읽어보겠습니다. 1번 문장. In this chapter, we have to ask ourselves whether, in any sense at all, there is such a thing as matter. Is there a table which has a certain intrinsic nature and continues to exist when I'm not looking? Or is the table merely a product of my imagination, a dream table in a very prolonged dream? This question is of the greatest importance, for if we cannot be sure of the independent existence of objects, we cannot be sure of the independent existence of other people's bodies, and therefore still less of other people's minds. Since we have no grounds for believing in their minds, except such as are derived from observing their bodies. Thus, if we cannot be sure of the independent existence of objects, we shall be left alone in a desert. It may be that the whole outer world is nothing but a dream, and that we alone exist. This is an uncomfortable possibility, but although it cannot be strictly proved to be false, there is not the slightest reason to suppose that it is true. 1번 문장. In this chapter, we have to ask ourselves whether there is such a thing as matter. Such a thing as matter. 물질과 같은 어떤 것이, 어떤 존재가 있는지를 ask ourselves. 우리 스스로에게 물어봐야 된다. 이 단원에서, 이 챕터에서 우리는 뭐뭐 해야만 된다? 우리 스스로에게 물어야만 된다. In any sense, 어떠한 의미에서든지 간에, 우리 스스로에게 whether A or B, 그 such a thing as matter, 물질과 같은 어떤 것들이 존재하는지 오나 존재하지 않는지를 질문해야 된다, 그 말이죠. 2번. Is there a table which has a certain intrinsic 또는 intrinsic? 이거를 즈 발음을 해도 되고 스 발음을 해도 됩니다. Intrinsic or intrinsic nature and continue to exist when I'm not looking. Is there a table? 테이블이 존재하는가? 테이블이 있는가? Which has a certain intrinsic nature. 타고난 본래의 고유한 어떤 성질, 타고난 본래의 고유한 어떤 인트린식한 어떤 속성을 가지고 있는 그런 테이블이 존재하는가? And continues. 자, 이 continues는 어디에 걸리는 거냐? 3인칭 단수 ES 붙었으니까 그 테이블을 받는 거죠. A table which has 또는 which continues 이렇게 연결되는 거죠. 그죠? 위상이 여기서 요 has하고 continues가 위상이 같은 거죠. 뭐뭐하기를 계속하는가? To exist. When I'm not looking. 내가 쳐다보지 않을 때도 계속하여서 존재하는 그 테이블인데 어떤 테이블이냐면 첫 번째 어떠한 본질적인 고유한 타고난 그런 속성을 가지고 있고 그리고 내가 쳐다보지 않을 때도 계속해서 존재하는 그런 테이블이 존재하는가? 그 질문 던진 거예요. Is the table merely a product of my imagination, a dream table in a very prolonged dream?
Or is the table merely 이제 only죠. merely a product. OVI 단지 산물이 어떤 산물인가? 내 상상의 산물인가 단지 또는 a dream table. Is the table a dream table? 꿈의 책상인가? In a very prolonged dream. 매우 길게 연장된 꿈을 꾸다가 이제 계속 이제 꿈을 이어가는 거죠. 그런 매우 길게 연장된 long이 긴 건데 pro는 앞을 말하잖아요. 앞에다 더 길게 하는 거니까 prolong은 이제 연장하다 그 말이죠. 연장된 매우 그 연장된 매우 길게 연장된 꿈속의 테이블인가 그 말이에요. is the table. 여기서 테이블이 이 문장에 주어잖아요. S. table is a product. 자, 요게 이제 그 SC 첫 번째 하나가 나온 거고, the table is a dream table. 요게 이제 SC 주격보호 두 번째가 되는 거죠. the table is a product. 요게 주격보호 첫 번째 거. 그 다음에 the table is a dream table. 요게 SC 두 번째가 되는 거죠. 자, 그 다음 3번. This question is a be of는 중요하다 그랬죠? be of는 뭐다? 요거는 have의 뜻이죠. 그러니까 삼시 단수니까 has로 바꿨으면 되겠죠? This question has the greatest importance. 가장 큰 중요성을 가지고 있다. For if we cannot be sure of야로 확신한다 그 말이죠. Of the independent existence of 어떤 객체의 독립된 존재를 확신할 수 없으면 왜냐하면 자 이유를 얘기하고 있죠. 이유 왜냐하면 만약에 우리가 cannot be sure of 그 object의 그 객체들의 그 대상들의 독립적인 존재를 확신할 수 없다면 일단 주절에서 무슨 얘기를 하고 있어요? We cannot be sure. 우리는 그 확신할 수가 없다. 무엇에 대해서? Independent existence of other people's body. 어떤 객체들의 독립적인 존재를 확신할 수 없으면 우리는 그 객체들뿐만 아니라 객체들 중에 하나인 게 또 뭐예요? 같은 것이 다른 사람들도 객체잖아요. 다른 사람의 신체의 독립적인 존재에 대해서도 우리는 확신할 수 없다. And therefore still less 더더욱 뭐뭐 못한다. 더더욱 적다 그 말이죠. less of other people's mind. 다른 사람들의 정신은 더더욱 우리가 덜 sure of 확신하게 된다 그 말이죠. 그 other people's body를 확신하지 못하면은 other people's minds는 말할 것도 없이 훨씬 더 우리가 인식을 못하게 된다 그 말이죠. 그래서 여기서 뒤에서 우리가 그 심화학습 할 때 비교급 강조가 이거는 이제 중학교 때부터 우리가 외우고 내용이 아주 쉬운데 아주 쉬운 평가 내용으로 수능에 30년, 40년 계속 출제되고 있는 내용이죠. 학교 시험도 그렇고 How much even still a lot. How much even still a lot은 외워야 되는 거고 근데 이 표현만 쓰이는 것이 불가능할 거 아니에요. 그렇죠? 우리가 대학에 가서 여러 가지 영어 원서를 읽으면은 How much even still a lot만 비교급을 강조하는 것이 아닐 거란 말이에요. 그럴 리가 없잖아요. 그렇죠? 실제로는 실생활에는 더 많이 이용이 되는데 자 그래서 우리가 많은 영어 글을 읽다 보면 실생활 응용에서는 way나 a hair, 머리카락 하나, a fraction, 한 조각 또는 상당히, considerably, significantly 이런 단어들이 또 얘네들도 비교급을 강조하는 표현으로 쓰인다는 거 요거를 우리가 공부를 해본 경험이 있어야 된다. 그래야지 교수님들 출제하는 지문을 이제 거침없이 막힘이 없이 해석을 할 수 있는 거죠. 자, 그 다음 문장. Since we have no grounds for believing in their minds. believing in 어떤 값어치나 존재를 믿는 거죠. believe in은 believe somebody는 뭐예요? believe somebody는 believe what he says 또는 she says. 자, 막바로 사람이 왔을 때는 그 사람의 그 사람의 말을 믿는다 그 말이죠. 그 사람이 한 말을 believe somebody 또는 근데 believe in은 그것의 존재, 가치 그런 것을 믿는다는 거예요. 그들의 정신의 존재 또는 그들의 정신의 가치를
믿을 어떠한 우리는 그 근거가 없게 된다. We have no grounds for believing in their minds, except such as are derived from observing their bodies. 뭐뭇 것을 제외하거나, except such as, 뭐뭇과 같은 것을 제외하거나, 어떤 것? such as that are derived from, 뭐뭐로부터 그 유래된, 뭐뭐로부터 이끌어진, 어디로부터? observing their bodies, 그들의 신체를 관찰하는 것으로부터 도출된, 이끌어진 것과 같은 것을 제외하고는 except 블라블라. 근데 이제 except에다 such as가 들어간 거죠. except such as which 또는 that are derived from, 뭐뭐로부터 이끌어진, 유래된, 도출된 그 말이죠. 자, 이해 가시죠? 그 다음 5번. Thus, if we cannot be sure of the independent existence of an object, we shall be left alone in a desert. 따라서 만약에 우리가 cannot be sure of, 뭐뭘 확신할 수 없어? 그 객체, object의 객체의 독립적인 존재를 확신할 수 없다면 we shall be left alone in a, 우리는 사막에 홀로 놓여지게 될 것이다. It may be that 뭐뭐일 수가 있다. 뭐면서 the whole outer world, 그 모든 그 외부 세계는 is nothing but, 뭐뭐에 지나지 않는다. is nothing but a dream, 꿈에 지나지 않을 수가 있다. It may be that, 가능성을 얘기하는 거죠. The whole outer world, 모든 그 외부 세계는 nothing but, 뭐뭐에 지나지 않아. Only a dream, 꿈에 지나지 않고, and that, 그리고 it may be that, 여기서 that는 뭐하고 위상이 같은 거죠? It may be that, 요 that하고 위상이 같은 거죠. 또 뭐뭐일 수가 있어? It may be that we alone exist. 우리는 홀로 존재할 가능성이 있다 그 말이죠. 이해가시죠? 자, 그 다음에 자, 마지막 6번 문장. This is an uncomfortable possibility. 이것은 불편한 가능성이다. 그리고 이제 세미칼론이 나오고 상수를 하고 있어요. But although it cannot be strictly proved to be false. 그러나 비록 it cannot be proved, 증명이 될 수 없다. 뭐뭐인 것으로 to be false. 이제 요게 이제 주격 보호가 되는 거죠. 이게 이제 V가 되는 거고. it, 얘가 이제 주어죠. S. 그래서 it cannot be proved to be false. 틀린 것, 오류인 것으로 엄격하게 증명될 수는 없지만, 그 위에서 말한 그 내용들이 그 오류라고 하는 것을, 그 틀렸다고 하는 것을 엄격하게 증명할 수는 없지만, there is not the slightest reason. 아주 작은 최소치의 근거도 없다. 뭐 할 근거가 없다? To suppose that it is true. 그것이 사실이라고 가정할 근거도 없다는 거예요. 틀렸다고 주장하는 것을 증명하는 게 이제 매우 어렵다 그 말이에요. 증명하는 게 매우 어렵지만 또 그것이 옳다고, true하다고 가정할 어떤 손톱만큼의 근거나 이유도 없다 그 말이죠. 자, 이해가시죠? 자, 그래서 요거 해석, 번호별로 해석된 거 본인이 이제 직역한 것과 이제 비교해서 공부를 하시고, 자, 그 다음에 우리 문법 19번 주제, 19번째 주제가 뭐냐면은 영어에서 강조를 하는 표현들이 여러 가지가 있다는 거. 그 강조한 표현들 중에서 오늘은 이제 비교급 강조하는 방법, 비교급을 강조해서 문장의 뜻을 표현하는 방법, 그것에 대해서 총정리를 하겠습니다. 자, 우리 머릿속에 떠오르는 강조 표현이 뭐가 있죠? The point is that, the problem is that, 이런 식으로 이런 표현이 있죠. 그리고 이때 강조 구문이 있고, 그 다음에 뭐뭐 자체, 뭐 이런 뜻, itself 또는 뭐뭐에 대한 화신, 평화의 화신, 아름미의 화신, 이런 식으로 그 몸신자 써서 이렇게 몸으로 구체적으로 나타난 뭐 평화의 화신, 미의 화신, 그랬을 때 그 화신을 영어에서 incarnation이라고 그러거든요. The incarnation of, 이런 뭐뭐 자체, 뭐뭐 itself, 이런 강조법, 또는 the incarnation of 블라블라, 이런 강조법이 있고, 비교급 강조하는 방법이 있고, 그 다음에 the very,
the very 블라블라 이렇게 the very를 써서 강조하는 방법도 있고 요런 것들이 우리 글을 읽으면 자주 등장하는 것들이란 말이에요. 그 중에서 비교급 강조하는 것을 오늘 총정리하겠습니다. 자, 그래서 비교급 강조라는 내용 총정리를 해보면은 자, 우리 가장 많이 이제 등장한 farmers even still a lot이죠. farmers even still a lot에다가 이제 way 하나 또 1순위로 좀 추가해주고 farmers even still a lot way 이렇게 외우세요. 이 way가 뭐 길이라는 명사지만 부사로 쓰일 때 전치사 또는 다른 부사 앞에 쓰이면서 이게 way가 very far, 매우 by a large amount, 훨씬 더 많게 뭐 이런 뜻으로 비교급 강조하는 표현이 쓰인다는 거예요. 예를 들어서 예문 보면 Kids, you'd better go to bed. 얘들아, 니네 자러 가야지. 잘 시간이야 그 말이죠. It's way past. It's past your bedtime. 너의 잠잘 시간이 지났어. It's past your bedtime. 이러면 되는데 강조를 하자면 past가 아니라 way past면 very far, 훨씬 더. by a large amount, 훨씬 더 크게. 그래서 그걸 강조할 때 이런 way라는 표현을 써요. It's way past면은 단순한 past보다 더 강조하는 표현이거든요. 훨씬 더 패스트했다 그 말이에요. 다음 예문 보면 This tunnel is way longer than the one we've just passed. 이 터널은 훨씬 더 길다. farmers even still 대신에 way를 썼죠. 그래서 still longer의 뜻이죠. 뭐보다 우리가 막 지나온, 막 통과한 그것보다 이 터널은 훨씬 더 길다. This tunnel is much longer than, still longer than 그 말이죠. The tunnel we just passed. 이런 식으로 우리가 이제 way를 쓸 수 있다는 거. 그래서 실생활을 응용할 때는 way라든가 a hair, a fraction, 한 조각, significantly, 뭐 이런 단어, considerably 이런 단어를 쓴다는 거예요. 실제로 우리가 책을 읽으면 이런 단어들이 더 추가돼서 쓰인다는 거예요. 그래서 이거를 한번 공부해본 경험이 있어야지 교수님들이 무작위로 출제하는 독해 지문을 우리가 해석을 막힘없이 할 수 있다. 자, 첫 번째 예문 보면 The new model is a fraction faster. fraction이 걸리죠. fraction 없다 그러면 그 새로운 모델은 매우 더 빠르다 그 말이잖아요. faster, 더 빠르다. 근데 a fraction, 한 조각이 더 빠르다는 얘기는 조금 더, 미세하게, 약간 더, 아주 미세하게 조금 더 빠르다라는 걸 강조하는 거죠. 엄청나게 더 빠르다는 게 아니라 fraction이니까 뭐예요? 조금, 한 조각 더 빠르다, 약간 더 빠르다 그 말이에요. 미세하게 더 빠르다. 해석되시죠? 그 다음 move it a hair higher. move it higher 그러면 더 높이 옮겨 이런 뜻이잖아요. 더 높게 옮겨. 근데 hair니까 약간만 더 위로 올려 그 말이죠. 약간만 더 위로 옮겨봐 그 말이에요. hair. 머리카락 하나만큼만 좀 더 올려봐, 옮겨봐 이런 뜻이죠. 해석되시죠? 그 다음에 living here is infinitely more peaceful. living here is more peaceful. 삼음절 이상일 때는 이제 more나 이제 이런 걸 쓰자. more나 most를 써서 비교급과 최상급을 쓰잖아요. 그죠? the most 이런 식으로. 삼음절 이상일 때는 peaceful, 삼음절이니까. 근데 여기다가 이제 infinite니까 무한히 더 평화롭다. 충분히 해석할 수 있죠? 이런 식으로 비교급을 강조한 거죠. 그 다음에 the profits were significantly higher this quarter. 요번 4분기에는 이익이 뭐뭐 했다? higher, 더 높았다. 근데 상당히 의미 있게, 중요하게, significantly higher. 그래서 higher를 강조한 거죠. 자, 해석되시죠? 자, 이러한 글을 우리가 읽어본 경험을 가지고 출제 교수님들이 출제한 지문을 눈동자가 움직이는 속도로 해석을 해야 된다. 자, 관련해서 비교급 표현 관련해서 그 수능 기출된 내용을 한번 풀어보겠습니다. 먼저 예제를 풀어보면 비교급 표현 미줄진 부분은 올바 알맞게 고치시오. Don't you like horror movies? 너 공포 영화 안 좋아하니? No, I think they are cruel
안 좋아해 그 말이죠. 여기서 나 안 좋아해. I think 나는 그것들이 공포 영화가 cruel 재밌기보다는 좀 잔인하다고 생각해 그 말이거든요. 아 그래서 여기서 than을 썼기 때문에 뭐뭐보다 뻔히하기보다는 잔인하다 그랬기 때문에 이럴 때는 잔인한 성격을 더 가지고 있다 그랬을 때는 more cruel 삼음절이니까 more cruel러 이러지를 못하죠. 삼음절 이상이니까 뭐 they are more cruel than 이렇게 비교급으로 표현해야 된다는 거죠. 그래야지 내용이 오히려 자연스럽다는 거예요. 이렇게 원급으로 쓰는 거는 좀 이게 좀 than을 쓰기가 좀 공식상 안 맞는 거죠. 자 이해가시죠? 자, 2023 수능 the most common explanation offered by my informants as to why fashion is so appealing is that it constitutes a kind of theoretical customary. 자, the most common explanation is that 뭐뭐는 뭐뭐라는 것이다. 이게 강조 표현이 쓰였죠. 가장 일반적인, 가장 보편적인 설명은 that이라는 것이다. 그래서 강조하는 표현을 쓴 거죠. The problem is that, the point is that, the most common explanation is that. 가장 일반적인, 보편적인 설명은 that이라는 것이다. 뭐라는 것이냐? 그것이 구성을 한다. constitute, compose. 그것이 구성을 한다. constitute, constitution 그러면 헌법이죠. 무엇을 구성해? kind of 일종의 뭐예요? 그 극장의 복식, 카스튬까지는 우리가 공부해야 되는 그냥 기초 수능 단어거든요. 카스튬. 어떤 복장이나 복식을 우리가 카스튬이라고 그러잖아요. 근데 카스튜메리 그러면 그 복장이나 복식, 어떤 양식, 그 옷의 양식이나 이런 거 그런 걸 이제 카스튜메리라고 그러는데 카스튜메리 단어 자체를 콕 집어서 수험생이 공부할 확률은 없죠. 근데 카스튜메리를 지금 에스테이크를 안 찍어줬잖아요. 근데 카스튬까지는 우리가 공부를 하기 때문에 이제 좀 유출해서 읽어야 되는 컨텍스트 내에서 읽어야 되는 그런 상황인 거죠. 그래서 가장 일반적인 설명은 무엇이냐면은 그것이 일종의 극장의 복식을 구성한다는 것이다 그 말이에요. 근데 explanation을 이제 which is offered by 누구에 제공되냐면 내 정보원 information 뭐뭐에 관한 as to는 about이죠. concerning, about, regarding 무엇에 관하여 무엇에 관하여 why fashion is so appealing 그렇게 왜 그 복식 fashion이라는 것이 그렇게 appealing 한다는 것은 attractive 하다는 뜻이에요. attractive 또는 charming 하다는 얘기죠. 매력적이다 그 말이에요. appealing 한다는 것은 그래서 나의 인포먼스, 나의 정보원에 의해서 제공돼 무엇에 관하여 왜 그렇게 패션이 매력적인지에 관한 가장 일반적인 그 설명은 explanation은 데티얼한 것이다. 그것이 it는 그러면 여기서 무엇을 말하는 거겠어요? 단수 it는 그 패션이죠. 패션은 구성한다. 극장과 관련된 어떤 복식의 일련의 복장을 구성한다 그 말이에요. 자, 이러한 어떤 그 인문학 전공의 어떤 책에서 패션에 관한 이 글의 화제는 무엇이에요? 패션에 대해서 얘기하고 있죠. 패션. 그렇지만 우리가 더 심도 있는 내용은 이것만 가지고 날 수 없지만 이 글이 패션에 대해서 얘기를 하고 있고 그걸 다루는 원문을 따온 것을 우리가 독해를 해야 된다는 거죠. 자, 설명을 보면 the explanation is that 문제에서 물어본 밑줄 친 the explanation is that 이 표현에 대트에다가 1번하고 어법상 옳으냐 그르냐 이제 그걸 평가했단 말이에요. 이것은 올바른 표현이다. 무엇을 뭐뭐라는 것이다 라는 이 강조 표현은 그 영어에서 자주 사용하는 표현이기 때문에 출제 교수님들이 수능 어법이나 그 문장 보는 능력을 평가할 때 자주 등장한다 그 말이에요. 영작을 할 때도 우리가 기꺼이 적극적으로 사용해야 되는 어떤 표현 중에 하나인 거죠. 그죠?